d'être venu, de partager avec nous cette cérémonie. J'aimerais bien féliciter l'encadrement de FC Tefrakzena, féliciter l'ensemble des joueurs, réitérer mon engagement pour l'appui de FC Tefrakzena et de vous dire, comme le président a dit, il faut tirer là-haut, il faut tirer vers le haut. Moi, je vous tire vers le haut, même vers la région. C'est important. Je suis certaine de la continuité des actions à Tefrakzena parce que le nouveau maire élu était un ancien maire, donc il est tout à fait dans l'action que nous avons menée ensemble. Et je pense que ce sera une continuité. Donc, rassurez-vous, vous serez toujours les mêmes, nous serons toujours les mêmes, mais on va tirer vers le haut et vous êtes les meilleurs. Merci. Moi, à mon tour, je tiens tout d'abord à féliciter la présidente pour sa brillante élection au niveau de la région de Nouakchott, du conseil régional. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à ses hôtes et bien sûr à souhaiter la bienvenue aux journalistes et aux joueurs. دونك كيف العاده احنا عودناكم على دائما على ان ديبي دو سيزون نشدوا الاخبار معاكم ونقولوا لكم ذا اللي هامنا بكم اللي عندكم الحق تعودوا فهم تساؤلات عند الصحافه وعند اللاعبين ودائما نعودوا هون اليوم اساسا عندنا لاعبين كيف تعرفوا ذا العام تفرغزينا بان تورنا لو تورنا شنو تجديد المنتخب اللي له الحمد لله شرعي مان يصير فولي لي شامبيون ناسيونال ويقعدوا تخلط شويه مع انفيسمون دو جروب وعاده دائما لو فوتبول سيكليك واسعدا دائما اللي تعود ما فهم لا فورماسيون انا في ما فهم التكوين عيات تمدة تراجع نتائجها هو اللي واسع تفرغزينا من العام الاول واحد مركزه حتى على التكوين وذاك قاعد دور تشوفوه بيدي هون رئيس لي بيتيت كاتيجوري معنا اليوم يدور يعطيكم مداخله ان شاء الله على ذاك الواحد فيه. وثانيا كيف قلت فهمت تجديد الجروب عندنا اليوم مشروع وذاك المشروع واسع لنا نخرصه لابد له من ان انيماتور الانيماتور شنو لابد له من ان انترينور دو هو نيفو ذاك الواسع لنا مشينا وكان عندنا عده بليزيور شوا وعقبنا اخترنا المدرب مصطفى سيك اللي ما هو مجهول بعد على انتوكا سير لو بلان كونتيننتال المعروف معروف على انه كان مدرب الفريق الوطني السنغالي المحلي وعدل معاه نتائج معروف ونقدر نقول لكم على ان احنا لا نعود قاعد كيف شيء دخلنا كونكورانس مع ليكيب ناسيونال دي السنغال بيدي هو اليوم صحافه السنغال كاملها والفم اللي فوتبولير يدوروه ليكيب ناسيونال سنغاليز سي بور فو دير ان بو دو بيرسوناج على ان الحمد لله جبنا لكم هنا ان انترينور يعود مستواه عالي جدا على المستوى المحلي لكن يدفعنا على ان دائما عندنا كيف نقولوا دائما tous les jours que Dieu fait on se réveille avec l'idée de tirer la Mauritanie ما هو قاعد الكلب وحده de tirer la Mauritanie vers le haut c'est ce qu'on fait tous les jours on se réveille donc هو اللي بينا دائما نعودوا travail de qualité لابد من نعودوا نتوما aujourd'hui sur le plan continental les meilleurs joueurs voilà les meilleurs aujourd'hui qui jouent en Ligue première البطولة c'est un jeune qui est vraiment formé de A à Z à تفرغزينا بيدي مجوب لهم la deuxième division où il a fait ses preuves وهو اللي انتم الشباب اليوم اللي جبنا دايتو بريزونتاو ورك احنا ندوروا لكم فم الحياة مراحل وانا بعد نشك على انكم دائما تعودوا المرحلة الأولى vous êtes dans un club qui joue les premiers rôles ثاني عليكم تعودوا تطمحوا تنتجروا ليكيب ناسيونال وعاد ذاك تطمحوا تعودوا دي بروفيسيونيل ده هو اللي نشتغلوا له احنا في تفرغزينا نشتغلوا لكم وللبلد لابد ان نعودوا عندنا احنا لاكي جيراننا دائما جو ريبيت توجور احنا عندنا دي فوازان ولا بد من نعودوا ما نقدر نعودوا سبهلاله لا بد نعودوا كيف جيراننا لا بد من نعودوا نو جوور نو ريبريزونتان نو امباسادور لا بد من نعودوا يبريو سر لو بلان كونتيننتال سر لو بلان انترناسيونال دونك
لماذا احنا لا كيف نقدر نعود خصنا الشغله ويخصنا قال قريوه هي تعود مهمه بالنسبه لي ومهمه للناس. المانتال دي جوار موريتانيا لابد من يتغير، لابد من يعود عنده مانتال دو فير، لابد من يعود امبيسيو، لابد من يعود وذا كامل سا سو باس لا. Il faut que le joueur mauritanien ait sa place dans le concert des nations. Et c'est en travaillant, en tout cas nous de notre côté, on vous met dans le cadre qu'il faut. Le cadre qu'il faut chez nous, c'est une mairie derrière vous, une extraordinaire présidente derrière vous, les meilleurs coachs, le meilleur encadrement, et pour nous c'est ça le cadre qui va contribuer, n'est-ce pas, à votre épanouissement. Donc il faut saisir la balle, c'est un avantage que vous avez par rapport à d'autres, l'avantage doit servir à quelque chose. Salam alaikum. Je salue toute l'Assemblée, mais permettez-moi aussi de féliciter Madame la Présidente, comme l'a si bien fait le Président du club, de sa brillante réélection. Permettez-moi aussi de souhaiter la bienvenue à ces autres. Je pense que le hasard fait bien les choses. Je salue également l'encadrement technique des joueurs et l'ensemble des journalistes qui sont là. Je me réjouis aujourd'hui d'être en Mauritanie pour plusieurs raisons, parce que le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays frères. Et le football étant maintenant une activité mondialisée, je pense que le souhait aujourd'hui de tous les joueurs, c'est de décrocher un très bon contrat ailleurs. Mais aujourd'hui, là où vous êtes, vous avez la possibilité de vous exprimer. C'est une chance aujourd'hui d'avoir un président et une présidente d'honneur avec des engagements qui ont été toujours respectés. Le nerf de la guerre restera les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont mis dans des conditions de performance. En discutant avec le président du club, moi j'ai été très clair avec lui. Mes ambitions ne sont plus de jouer des compétitions au niveau local. Moi j'ai des ambitions au niveau continental. Et aujourd'hui, les joueurs, vous représentez tout le quartier de Tavrezaina. Vous êtes les ambassadeurs de la région de Nouakchott. Vous êtes aussi les ambassadeurs du pays. Parce qu'aujourd'hui, si le club du moins gagne le championnat ou gagne la Coupe de Mauritanie, vous aurez à jouer une Coupe continentale. Ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, Président, c'est que les discussions n'ont pas duré. Et je pense que l'encadrement administratif, la direction de Tavrezaina a une bonne presse au niveau du pays et même au niveau du Sénégal. Parce que toutes les personnes avec qui j'ai discuté, quand j'ai été contacté, ils m'ont dit que ça, c'est un bon président et il a de bons collaborateurs. Mais je profite aussi de l'occasion pour féliciter mon prédécesseur, le doyen Ibrahima Gueye. Parce que je ne suis pas venu dans une équipe où c'est une table rase. Donc il y a un travail qui a été fait. Et je profite également, non pas pour féliciter mes collaborateurs, mais les encourager à la personne de Kareka qui est là, qui est véritablement quelqu'un qui aime le club. Maguette Gueye, empêché, parce que on était venus ensemble, mais il sort tout de suite, il va revenir. Je pense que ces deux-là méritent des encouragements. Mais un club également, ce n'est pas seulement l'entraîneur et ses collaborateurs. Il y a des gens qui, aujourd'hui, quand ils tombent malades, l'équipe tombe malade. Je veux parler des intendants. Je pense que Bilal qui est là, et Abda, c'est des gens qui sont très engagés dans le travail. Mais Président, je vous dis, estimez-vous heureux parce que vous avez un groupe discipliné. Vous avez un groupe aujourd'hui avec des joueurs qui ont soif de connaître. Je le dis très souvent, moi je ne sais rien, je ne connais rien, mais je veux progresser, je veux évoluer avec vous et je veux gagner quelque chose avec vous. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, au finish, on dira qui a gagné la coupe, qui a gagné le championnat. Et je pense que c'est des joueurs qui sont très réceptifs. Des joueurs très réceptifs. Et il n'est pas facile de faire un séjour d'une semaine sans pourtant qu'il y ait des faits divers. Mais je pense que depuis la projection du code de conduite, le groupe se comporte véritablement à merveille et on souhaite que le bon Dieu fasse que ça continue comme ça. En tout cas, vous avez véritablement la confiance
de tout l'encadrement technique. Je ne parlerai pas de l'encadrement administratif ou la direction du club, mais aujourd'hui, il y a un défi à relever. Le défi, c'est quoi? C'est de redorer le blason. Et ça passe nécessairement par un engagement dans le travail. Ça passe nécessairement par le souci de progresser. Autant le président a dit qu'il faut élever le niveau du club, mais moi je pense que ça devrait être le leitmotiv, ça devrait être la philosophie de tout un chacun ici. Si on cherche à progresser, en y mettant les mots qu'il faut et l'engagement, je pense qu'on parviendra à le faire. En tout cas, je souhaite à tout un chacun ici une très bonne saison sportive. Je pense que le club aujourd'hui est dans les dispositions quand même pour aller de l'avant. Je vous remercie.